الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. وبعد. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. ایک بار کہا تھا ماں ڈر لگتا ہے. میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تحقیق آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ نہیں عبادت کرو مگر اسی کی. لا تعبدو، نہیں عبادت کرو، الا مگر، ایاہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. عزیز دوستو، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سب سے پہلے ہمیں جس بات کا حکم دیا اس آیت مبارکہ کے اندر وہ ہے عبادت. اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انس کو، یعنی کہ انسانوں اور جنوں کو، مگر اپنی عبادت کے لیے. تو ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. وہ رب ہمارا عبادت کے لائق ہے، اس لیے ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے. نہ کہ ہم جنت اور دوزخ کے لالچ میں اس کی عبادت کریں، نہیں، بلکہ ہمیں اس لیے عبادت کرنی چاہیے کیونکہ وہ عبادت کرنے کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مغفرت فرما دے گا، الا ان یشرک بہ، مگر جس نے اس کا شریک ٹھہرایا ہوگا اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا. تو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. ہمیں کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، جس طریقہ کے کافر جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے. ہمارا رب ہی عبادت کے لائق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل صفا، اگر میں تم لوگوں کو کہوں کہ دشمن تم پر پیچھے سے حملہ آور ہونے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، آپ اگر کہیں گے تو ہم آپ کی بات کو سچ مان لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو لوگوں کو دعوت دی، آپ نے فرمایا: لوگوں پھر اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اسی کی عبادت کرو. تو وہ آپ کے دشمن بن گئے اور کہا کہ اسی لیے ہمیں بلایا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی. تو ہم سب کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو صلہ رحمی کا اور اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا برتاؤ کرنا اور اس کی عبادت میں جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں. والدین کی خدمت کرنا بڑا اعزاز ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے نے فیصلہ فرما دیا کہ نہیں عبادت کرو مگر عزوجل، رب عزوجل کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں
वालिदैन बढ़ापे को पहुंच जाए, इंदा का तेरे पास, अहदुहुमा उन दोनों में से एक, औ किलाहुमा या फिर दोनों, फला तन यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, फिर उन्हें उफ भी मत कहो। उफ एक छोटा सा कलिमा है, अरबी का लफ्ज है कि उफ भी ना कहो। उफ जो है वो ये है, अरबी में जो है इसकी शरह अरबियों ने इस तरह की है कि जब माँ बाप अपनी औलाद को समझा रहे हो और वालिदैन के जब समझा रहे हो और औलाद को बुरा लगे, नागवार गुजरे कि अब मेरा वालिद या मेरी माँ चुप हो जाए समझाने से, ये कलिमा उफ है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर औलाद अपनी वालिदैन की अगर चिल्लाती है या उनको इस तरह के अल्फाज बोलती है जिससे माँ बाप को तकलीफ होती है, तो उससे तो अल्लाह ताला की सख्त नाराजगी हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया फला तकुल लहुमा उफ, उन दोनों से उफ भी मत कहो जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा, और उन दोनों से नफरत भी मत करो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, फिर उन दोनों से नरमी से बात करो। वालिदैन से किस तरह बात करनी चाहिए? नरमी से बात करो। वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल, अपने आप को उनके आगे आजिज़ी और इंकिसारी करते हुए झुका दो। वालिदैन के आगे आजिज़ी और इंकिसारी करते हुए अपने आप को उनके आगे झुका दो। वकुल रब्बिरहमहुमा, और फिर अपने रब से दुआ करो, रब्बिरहमहुमा, ऐ हमारे रब उन दोनों पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह उन दोनों ने मेरी बचपन में परवरिश की। अजीज दोस्तों, जब हम छोटे थे हमारे वालिदैन जो है हमारे लिए रात रात तक जागते थे। अगर बच्चे को कोई तकलीफ हो जाती, उसकी टांगों में तकलीफ है या उसके कहीं सर में तकलीफ है, तो माँ नहीं सोती, सारी रात उसका जो है सर दबाती रहती है, उसकी टांगें दबाती रहती है। उसका बाप भी बेचैन है कि मेरे बच्चे को तकलीफ है। लेकिन जब बाप और माँ बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, उनको तकलीफ हो जाती है, उनके लिए अगर हमें एक रात जागना पड़ जाए तो हमारे लिए अज़ाब बन जाता है। हम जो है उसके लिए नहीं सोचते कि जब हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन ने कभी ये नहीं कहा था कि बेटा हमने सोना है, हमारी जो है नींद के अंदर खलल वाक़ई हो जाता है। वालिदैन ने ये कभी नहीं कहा। अगर बच्चा जो है 10 बार भी सवाल करता है तो वालिद उसको जवाब देता है। जैसा कि एक जो है मिसाल है कि बाप ने एक दिन अपने बच्चे से कहा कि बेटा वो क्या बैठा है? बाप बेटे ने कहा कि अब्बा जी वो कबूतर बैठा है। बाप ने फिर पूछा कि बेटा वो क्या बैठा है? उसने कहा कि अब्बा जी कबूतर बैठा है। जब तीसरी बार पूछा तो बच्चा जो है उसके तेवर चेंज हो गए। उसने कहा कि अब्बा जी क्यों बार बार पूछ रहे हैं? वो कबूतर तो बैठा है, आप मुझे बार बार क्यों सवाल कर रहे हैं? आज उस बाप ने कहा कि बेटा जब तुम छोटे से थे मैंने तुझे उठाया हुआ था, तुम मुझसे पूछ रहे थे अब्बा जी वो क्या बैठा हुआ है? मैंने कहा कि बेटा कबूतर बैठा हुआ है। तूने मुझसे 10 बार सवाल किया, मैंने तुझे 10 बार जवाब दिया कि बेटा कबूतर बैठा हुआ है, लेकिन मैंने तो सिर्फ तुमसे 3 बार ही पूछा है, तुम तीसरी बार ही में उकता गए हो। मैंने कभी नहीं उकताया था। कहीं तुमने मुझसे कुछ मांग लिया तो मैं तुझे उससे भी ज्यादा अता कर दिया करता था। लेकिन आज हम हैं कि हमारे वालिदैन जब बुढ़ापे को पहुंच गए हैं, हम जो है उनकी बात तो दूर, लेकिन हम अगर हमसे वालिद या वालिदा कुछ मांग ले कि बेटा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो औलाद आगे से क्या जताती है कि अब्बा जी अभी पिछले हफ्ते तो दिए थे, अम्मा जी अभी आपको तो सूट दिलाया था। ये ताने जताए जाते हैं। लेकिन जब बच्चा मांगता था, जब तू छोटा था, जब तू वालिदैन से कहता था कि मुझे फलां चीज की जरूरत है, तो वो जो है अपनी जो ख्वाहिशात को मार देते थे, लेकिन तेरी ख्वाहिशात को पूरा करते थे। लेकिन आज औलाद जो है अपने माँ बाप के कहने कार से निकल गई। ये क़यामत की निशानियों में से है कि वालिदा और वालिद को छोड़ दिया जाएगा। यहाँ तक कि एक हदीस पाक के अंदर आता है कि लोंडी जो है अपने आका को जनेगी, और ये वही तो जमाना आ चुका है कि औलाद जो है वो जवान है, माँ बाप जो है बूढ़े हैं, लेकिन औलाद अपने माँ बाप को हुक्म चला रही होती है कि अम्मा जी मुझे पानी चाहिए, अम्मा जी मुझे खाना चाहिए। माँ जो है बेटे को वहां पर लाकर पहुंचाती है। तो फिर ऐसी औलाद पर हमें तो चाहिए कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनका कहना माने, उनके जो है उनके आगे अपने आप को झुका दें, उनको उफ तक ना कहें। उनके आगे अल्लाह ताला ने फरमाया आजिज़ी और इंकिसारी करते हुए अपने आगे उसके आगे झुका दो, क्योंकि हदीस पाक में आता है मन अर्दा वालिदैहि फकद अर्दा खालिकहु, जिसने अपने वालिदैन को राज़ी कर लिया उसने अपने खालिक को राज़ी कर लिया। व मन
खालिका हूँ। जिसने अपने वालिदैन को नाराज किया उसने अपने रब को नाराज किया। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए, अपने वालिदैन की खिदमत करने वाले बनाए। अल्लाह ताला हम सबको उनके सदके से जो है हम सबको इस दुनिया में भी सरखुरू फरमाए और उस आखिरत में भी सरखुरू फरमाए। अजीज दोस्तों,